السلام علیکم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے سجدے میں آنکھیں بند کرنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ اکثر ہم نماز پڑھتے ہوئے یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ مجھے آنکھیں بند کرنی چاہیے یا نہیں۔ سجدے میں جاتے ساتھ ہی اکثر لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کیا آنکھیں بند کرنے سے سجدہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بہت زیادہ لوگ اس وجہ سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ کہیں دوسری طرف نگاہ نہ چلی جائے یا پھر دھیان نہ بھٹک جائے۔ دین اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون نماز ہے، اور سوچیں کہ اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ نماز میں آنکھیں بند کرنے سے کیا ہوتا ہے تو پھر ہر نماز میں کبھی ہم آنکھیں بند کریں اور کبھی کھول لیں گے۔ قرآن کریم کی 70 سے زیادہ آیات میں اللہ پاک نے نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے، کیونکہ نماز مومن کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو لوگ اللہ کی یاد میں ہر وقت مشغول رکھتے ہیں ان لوگوں پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ خدا کے ذکر کے علاوہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ سکیں۔ نماز ادا کرنے سے ہم کو دلی سکون میسر ہوتا ہے۔ دنیا میں صرف اور صرف سکون خدا کی عبادت میں ہی ملتا ہے۔ جو خدا کی بندے پابندی سے نماز کو قائم کرتے ہیں ان کا ایمان یقین اپنے خدا پر پکا ہو جاتا ہے۔ جو بندے اپنے خدا کی عبادت میں دل نہیں لگاتے اس کا یقین دن بہ دن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ نبی کریم رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق نماز کا ہی ہے، جو بتاتی ہے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نماز اس طرح پڑھا کرو، تم لوگ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ بے شک اللہ کے نبی نے ایسے خشوع سے نماز پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ان کا نماز ادا کرنا بہت پسند آیا۔ اعلان نبوت سے پہلے خدا کے رسول غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو عبادت میں اتنا مشغول کرتے کہ دنیا کے ہر کام کو اپنے ذہن سے نکال دیتے۔ جب اعلان نبوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادت میں بھی بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ آپ رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اکثر نماز ادا کرتے کرتے صبح ہو جاتی تھی۔ آپ نماز میں اتنا مگن ہو جاتے کہ آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیسے گزر گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نماز نہ آج تک کسی نے ادا کی ہے اور نہ کوئی کر پائے گا۔ شروع میں جب نماز تہجد فرض ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابندی کے ساتھ نماز تہجد ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز صبح و شام ادا کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام کے نمازیں ادا کرتے رہے، رات دیر تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ مفسرین کے مطابق تقریباً 1 سال بعد تہجد کو نفلی عبادت میں تبدیل کیا گیا۔ جب 5 نمازیں فرض ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اور اپنے تمام صحابہ کرام کو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ایسی کروائی کہ اس کی مثال آج تک زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ بخاری شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے آیا۔ آپ سے عرض کی ہے ام المومنین، مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی اچھی سی بات بتاؤ جس پر میں عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکوں۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہر منہ سے نکلی بات اور ہر عمل اچھا ہے جس کی مثال اس دنیا اور آخرت میں نہیں ملتی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آ کر لیٹ گئے اور فرمایا، اے عائشہ مجھے اکیلا چھوڑ دو تاکہ میں اپنے رب و عزت کی عبادت کر سکوں۔ یہ الفاظ کہہ کر اللہ کے نبی نے جائے نماز پر عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔
हज़रत आयशा ने फरमाया कि मैंने देखा कि अल्लाह के नबी नमाज अदा करते हुए ज़ारों कतार रो रहे हैं, यहाँ तक कि दाढ़ी, कपड़े और जाए नमाज आंसू से तार गए। ये अमल जारी था कि मुअज्जिन रसूल ने सुबह की अजान दी। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी आप इस कदर क्यों रोते हैं? हाँ तो अल्लाह के पैगम्बर और जनती बंदे हैं। आपने फरमाया है, आयशा क्या मैं अपने रब के शुक्रगुजार बंदों में शामिल ना हूँ? आप सारी सारी रात नमाज में गुजार देते थे। आइए अब इस सवाल की तरफ चलते हैं कि नमाज में आंखें बंद करनी चाहिए या कि नहीं। नमाज में आंखें बंद करना मकरूह है, यानी बिना ज़रूरत आंखें बंद करके नमाज पढ़ना मना है। कि हालत क़याम में सजदे की जगह को देखना मसनून है और सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। वैसे भी कुछ अहादीस मौजूद हैं जिनमें आंखें बंद करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। बुखारी की हदीस नंबर 3750 है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को क्या हुआ, वो नमाज में अपनी नज़रें आसमान की तरफ उठाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुतल्लक बड़ी सख्ती से इरशाद फरमाया कि लोगों को उससे बास आना चाहिए या फिर उनकी बिनाई को उचक लिया जाएगा। इस हदीस से पता चलता है नमाज में आसमान की तरफ देखना मना है, यानी नीचे सजदे की जगह देखा जाए, और ये देखना आँख खोले बगैर नहीं हो सकता। इसी तरह बुखारी की हदीस नंबर 752 है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक धारीदार चादर में नमाज पढ़ी। फिर फरमाया, उसके नक्शो नगार ने मुझे चकरा दिया है, उसे ले जाकर अबू जहम को वापस कर दो और उसके बजाय एक सादी सी चादर ले आओ। इस हदीस से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र धारीदार चादर पर पढ़ने की वजह से नमाज में चक्कर आए। गोया नमाज में आपकी आंखें खोली थीं, तभी तो आपकी नज़र चादर पर पड़ी ना। इसी तरह बुखारी की हदीस नंबर 476 है कि हज़रत अबू मोहम्मद रावी हैं कि हमने हज़रत हब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर की रकतों में फातिहा के अलावा कोई और सूरत भी पढ़ते थे? उन्होंने फरमाया, हाँ, हमने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी मुबारक के मिलने से ये समझा है कि आप कोई और सूरत भी पढ़ते थे। इमाम तिबरानी रवायत करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जब कोई नमाज के लिए खड़ा हो तो वो अपनी आंखें बंद ना करे। इसी तरह अहले इल्म ने नमाज में आंखें बंद करने को यहूदियों का अमल करार दिया है, इसलिए उनकी मुखालफत में ये ज़रूरी है कि मुसलमान आंखें खोल कर नमाज अदा करें। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ज़ाद अल-माद 283 में फरमाते हैं कि अगर आंखें खोल कर नमाज अदा करना खुशू में मुखिल नहीं है तो आंखें खोल कर नमाज अदा करना अफजल होगा। हाँ, अगर कबीले के सामने जीनत और ज़बाइश और आराइश की वजह से नमाज का खुशू हुज़ूर मुतासर हो रहा हो तो आंखें बंद करना कतन मकरूह नहीं होगा, बल्कि ऐसी हालत में मुस्तहब कहना असूल शरीयत के ज़्यादा करीब है। खलासा ये कहेंगे कि नमाज की असल आँख खोल कर के ही है। यानी हम आंखें खोल के नमाज पढ़ेंगे, क़याम और रुकू की हालत में सजदे की जगह नज़र हो, सजदे में मारूफी और कादम में तशहुद की उंगली पे, और अगर किसी सबब आंखें बंद करने की हाजत पेश आए, नमाज में खलल आए, ये कोई तकलीफ वगैरह पेश आए या नमाज में किसी और जानब तवज्जो जाने का ख़तरा हो तो आंखें बंद की जा सकती हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक धारीदार चादर में नमाज पढ़ी। फिर फरमाया कि उसके नक्शो नगार ने मुझे चकरा दिया है, मेरा सर चकरा रहा था, इसी ले जाकर अबू जहम को वापस कर दो और उसकी बजाय एक सादा सी चादर ले आओ।
लिहाजा वो चले गई और एक सादा सी चादर ले आई। इस हदीस से पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र धारीदार चादर पर पड़ने की वजह से नमाज में चक्कर आए, तो इसीलिए उन्होंने मना फरमाया कि धारीदार चादर जो है वो ना बिछाई जाए, ताकि जो नज़र है धारीदार चादर पर पड़ने से सारा चक्कर आ जाता है। इसलिए उन्होंने फरमाया था कि मुझे एक सादा सी चादर मंगवा के दें और ये चादर वापस कर दें। इससे साबित होता है कि हमें अपनी नमाज के टाइम, नमाज के वक़्त, सजदे के वक़्त आँखें खोलनी चाहिए, क्योंकि ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। गोया नमाज में आपकी आंखें खोली थी, तभी तो आपकी नज़र चादर पे पड़ी। इसी तरह बुखारी की हदीस नंबर 476 है कि हज़रत अबू मुअम्मर रावी हैं कि हमने हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर की रकतों में फातिहा के अलावा कोई और सूरत में पढ़ते थे? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।